ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, ман бо шумо ҳастам Салим Султонзода ва дар барномаи Паймон лайф, дар канали ютуби Паймон лайф, дар барномаи 60 дақиқа плюс хуш омадед. умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат бошед. Чанд вақт ҳастааст ки мо бо шумо суҳбат надоштем ва имрӯз иншоаллоҳ умедворам суҳбате хоҳем кард ки ба манфиати миллату давлат ва умуман инсоният хоҳад буд. алахусус мо мардуме ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунем. дӯстони азиз, вазъи имрӯзии Тоҷикистон метавон гуфт ки дар амин қитъаи Авроосиё яке аз минтақаҳое шудааст, яке аз кишварҳое шудааст ки дар мадди аввал қарор дорад. ҳам кишварҳои осиё, ҳам кишварҳои аврупоӣ имрӯз нисбат ба Тоҷикистон дидгоҳашон, назарашон тағйир кардааст. алахусус баъд аз ҳамин ҳодисаҳое ки 2 сол пеш мисол дар Хорух, дар Рӯшон, умуман дар Тоҷикистон шуда гузашт, дигар ҳам созмонҳои ҳуқуқӣ бо талоши албатта онҳо созмонҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҳамчунин бо талоши мухолифони ҳукумати сиёсии Тоҷикистон, яъне мухолифони сиёсии ҳукумати Тоҷикистон ва инчунин фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ки дарду доғи мардумро ба ҷаҳониён шиносондан, дидгоҳ ва назари мардуми ҷаҳон нисбат ба Тоҷикистон дигар шудааст. ҳатто созмонҳо, кишварҳо, сиёсатмадорони алоҳида вақте ки дар Тоҷикистон ҳарф мезананд, агар хуб эътибор тиҳед, дигар онҳо майл ба мисли пештара ба ҳукумати Тоҷикистон ҳамчун ба як ҳукумате ки воқеан ба Тоҷикистон мисол ободӣ овардааст дигар нигоҳ намекунанд, баръакс ба як кишваре нигоҳ мекунанд ки он бо низоми диктатурӣ ва бо як сиёсати саркӯбгароёна мардум ва шаҳрвандони худро дар ранҷ қарор додааст ва як давлатро аз як давлати аз рӯи сарқонуни ҳуқуқ бунёд аст ба як давлати диктатурӣ табдил додааст. ва имрӯз мавзӯи имрӯзии мо айнан болои ҳамин мавзӯъ аст. яъне мо мехоҳем фаҳмем ки чаро чунин шуд, чаро Тоҷикистоне ки давлати ҳуқуқбунёд аст, давлате ки қонун бояд авлавият қарор дошта бошад, имрӯз ҳамун қонун рафтааст паси панҷара. ҷойгоҳи қонун дар Тоҷикистон дар кадом ҳол қарор дорад? инро бинед ки ин мавзӯъ ҳам вобаста шуд ба охирон корҳое ки дар майдони мешавад гуфт ҳуқуқшиносии ҷаҳон ҳоло баҳсҳо ва суҳбатҳо боло рафта истодааст. он ҳам бошад яке аз зиндониёни сиёсии тоҷик, ҳуқуқшинос, роҳбари анҷумани ҳуқуқшиносони Помир Манучер Холиқназаровро ба як созмонҳои ҷаҳонӣ, созмонҳое ки аз ҳуқуқшиносон умуман дифоъ мекунад, онҳо ин нафарро Манучер Холиқназаровро шоиста донистанд ба ҷоизаи Мартин Эннелс. ин ҷоизаро ҳатто ҳамин ҳуқуқшиносон, яъне юристони ҷаҳон ба ҷоизаи Нобел баробар мекунанд. ҷоизаи Нобел дар соҳаи ҳуқуқ. ҳамаи мо шумо хуб медонем ки ҷоизаи Нобел чӣ, умуман худи ҷоизаи Нобел чӣ аз Нобелевски премия мегӯянд, яъне беҳтаринҳоро дар адабиёт, дар роҳи сулҳ, дар роҳи фаразан физика, химия, илмҳои дақиқ ва гуманитарӣ соли як бор ҷоиза метиҳанд бо номи ҷоизаи Нобел. аммо айнчунин мисли ҳамин барои ҳуқуқшиносонам як ҷоиза ҳастааст, як премия ҳастааст ки номи он ҳам ном дорад, ҷоизаи Мартин Эннелс ки инро шаҳрдори шаҳри Женева, пойтахти Швейтсария тақдим мекунад ва имсол 2 ҳуқуқшиносро бо ин ҷоиза сарфароз карданд ва дар он ҷо гуфта шудааст ки бо вуҷуди кор дар муҳити саркӯбгароёна ҷасорати истисноӣ ва қатъият нишон доданд ва ҳифзи ҳуқуқи инсонро дар мадди аввал гузоштанашон онҳо мушарраф шуданд. инҳо ҳастанд
ҳамватани мо Манучер Холиқназаров ва хонум аз Афғонистон Ҷола Порсӣ ки дар гузашта омӯзгор будааст, ин ҳардуро ба ин ҷоиза муносиб дидам. умуман дар ҳамин мавзӯъ мехоҳам, ман имрӯз ду меҳмон дорем ки хеле ба ҳамаи мо шумо шинохта ҳастанд. Инҳо ҳуқуқшиноси шинохта бародар ва дӯсти азизи мо Ҷамшед Диёров ва сиёсатмадори тоҷик Илҳомҷон Ёқубов ки яке аз муассисони Паймони Миллии Тӯҳистон ҳастанд. мо онҳоро ба студия хайрамақдам мегӯем. Садои маро доред? Салому алайкум. وعلیکم السلام. بهترین صدای شما رو ما داریم. خوش آمدید اکا جمشید، خوش آمدید اکا الهام جان و برنامه ما که تکلیف ما رو قبول کرده آمدید، ما رو خیلی خرسند کردید. سلامت باشید. اکای گرامی، دوستان گرامی، امروز من میخوام با شما هر سه ما یک صحبت آزاد، صحبت صمیمی داشته باشیم تا موضوع روشن شود برای تماشابین، برای ملت. аз фурсат ҳозир истифода бурда ба ҳамаи ман тамошобинон гуфтанӣ ҳастам ки дар гузоштани лайк ва навиштани фикру андешаи худ худдорӣ накунед. албатта инро гузоред. кӯмаки шумо барои мо ҳамин назари шумо аст, комменти шумо аст, лайки шумо аст. ҳар касе имконият дошта бошад гар бознашр кунад, яъне падилитсия кунад, ҳамин мешавад кӯмаки шумо барои мо ва умуман барои ҳамин муборизае ки мо дар ҳамин самт пеши худ мақсад гузоштем. ин аст муроҷиати ман ба тамошобинони Паймон лайв. фаромӯш накунед ки мо ғайр аз ютуб, дар фейсбук, дар телеграм, дар инстаграм, дар тикток, дар ҳама ҷо, дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ мо бо номи Паймон лайв саҳифа дорем ва онро шумо ҳатман боргирӣ ҳам кунед, пайгирӣ ҳам кунед ва умедворам ки ба фоидаи кор хоҳад буд. акнун мегузорем ба мақсад. акои Ҷамшед ва акои Илҳомҷон, ако ҳар ду шуморо ако мегӯям, байнотон аз ҳама ҷавонтараш манам. акнун набинед ки дӯстон, имрӯз мавзӯи мо мавзӯи дар атрофи ҳуқуқ, қонун аст. ба ҳамин сабаб ман даъват кардам ако Ҷамшедро ҳамчун як ҳуқуқшинос ва албатта ҳар як кори ҳуқуқӣ ҷанбаҳои сиёсӣ дорад ва аз нигоҳи сиёсӣ бояд баҳо дода шавад. барои ин кор мо даъват кардем ако Илҳомҷонро то ба ин ё он масъала аз нигоҳи ҳуқуқӣ баҳо диҳанд. ҳоло ман мехостам акои Илҳомҷон якум саволро оғоз кунем ки акои Илҳомҷон, ҳамин шабу рӯз расонаҳо алалхусус Радиои Озодӣ онҳо нашр карданд ки Манучер Холиқназаров як зиндонии сиёсии тоҷик ки 16 сол дар зиндон, яъне ҳукми 16 сол дорад, яъне соли 2022 барои бо иттиҳоми сохтаи бофта ҳукумати Тоҷикистон барои узвият дар гурӯҳҳои ҷиноӣ гуфта ба 16 сол равонӣ зиндон кардааст ва ҳоло ин нафарро созмонҳои байналмилалӣ, 10 созмони байналмилалӣ пурнуфузи ҷаҳон ба ҳамин ҷоизаи Мартин Эннелс сазовор донистанд. ҳоло мехостам кӯтоҳтар дар бораи ҳамин ҷоиза сухан мегуфтед акои Илҳомҷон ки ҷоизаи Мартин Эннелс чи аст ва баъдан акои Ҷамшед баъдан мепурсем ки Манучер Холиқназаровро ҳамчун ҳамкасбашон барои мо муаррифӣ кунанд. марҳамат акои Илҳомҷон. салом ровии бародари азиз Салимҷон, ровии ин барнома, ва салом ба меҳмони шумо бародар Ҷамшед ва ҳамчунин салом ба тамошобинони барномаи шумо. воқеан ин мавзӯе ки шумо бардоштед ва мавзӯи муҳим аст ва боиси ифтихор аст ки як ҳамватани мо ба чунин як ҷоизаи мӯътабар, ба ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Мартин Эннелс ки воқеан ин ҷоиза ба ҳомиёни ҳуқуқи башар дода мешавад, ба ҳамон ҳомиёне ки дар як шароити хатарнок фаъолият мекунанд ва воқеан ки Тоҷикистон аз ҷиҳати гӯем хатарноктарин як кишвар барои ҳомиёни ҳуқуқ ҳисоб мешавад ва худоро шукри ин ҷоиза ба як ҳамватани мо дода шуд ва хеле кам шумо гуфтед, ин чанд рӯз пеш буд ки дар Женева ин ҷоиза дода шуд ва ман дар инҷо мехоҳам се нуқтаро иброз бикунам. ин ҷоиза чӣ маъно дорад ва ба хотири чӣ ҳам дода мешавад ва хеле хурсанд ҳастем ки ин чиз дод. пеш аз ҳама
نقطه اول این است که این اعتراف جامعه بین المللی، جامعه جهانی و سازمان های بین المللی است که شدیدترین نقض حقوق انسان در تاجیکستان هست. این جایزه پیش از همه همین معنا را میدهد و واقعا در تاجیکستان که شدیدترین نقض حقوق انسان در این 10 سال اخیر انجام شده است. و نقطه دوم این است که اگرچه این جایزه به یک هموطن ما منوچهر خلق نظر افتاده شده است، این به معنای آن هم هست که همان نفرانی که در تاجیکستان حامی حقوق انسان هستند و این مسئله های حامی حقوق انسان را بررسی میکنند، این به معنای آن هم داده شده است که تا قدردانی از آنها کرده شود، نه تنها قدردانی از خود این جایزه دار هموطن من شما، بلکه به همون نفرانی که در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان به خاطر حقوق انسان فعالیت میبرند. و نقطه سوم این است که جایزه به خاطر آن هم داده شده است که تا جامعه جهانی، سازمان های بین المللی توجه جدی به حقوق انسان در تاجیکستان اهمیت جدی دهند تا که واقعا یا این مسئله بهتر شود و با واسطه این سازمان های بین الملل و جامعه جهانی من فکر میکنم که البته تاجیکستان حامی یعنی که حقوق انسان، نقض حقوق انسان پایمال نخواهد شد، یا اگر چند که خیلی پایمال شده است، یعنی این به معنای این است که جامعه جهانی یک توجه جدی دهد. این سه نقطه ای که الان به فکر من آمده بود این است. تشکر برادر. سلامت باشید اکایلام جان، خوب تاکید کردید که این جایزه خواهیم نخواهیم جبهه سیاسی هم دارد، یعنی این معنای آن را دارد که جامعه جهانی نسبت به تاجیکستان توجهشان بیشتر شده است. حالا اکای جمشید پرسیدنم که منوچهر خالق نظرов کیست؟ چرا عیناً منوچهر خالق نظرов انتخاب شد برای این جایزه؟ مرحبا، شما که همچون یک حقوقشناس همکسب خود را لطفاً به مردم تاجیک معرفی میکردید. салом алейкум дӯстон, салом алейкум ба тамошобинони шумо. манучер холиқназаров якум ки ҳуқуқшинос аст, адвокат аст ва дар як қатор созмонҳои байналмилаливу дохилии кишвар вобаста ба ҳифзи ҳуқуқи инсон кор ва фаъолият мекард ва ман рӯйхати қисми онҳо ин сардори ассотсиатсияи юристои помир буданд. инро аллакай шумо қайд кардед. аъзои коалитсияи чиз ҷамъиятӣ бар зидди ҷиноятҳои аз қабили вай шиканҷа ба русӣ инҷа нависта шудагӣ аст. манбаъ коалитсия гражданского общества против пыток. баъд аъзои комиссияи 44, он ҳамон комиссияе ки баъд аз воқеаи моҳи ноябри 2022 сол 21 сол дар помир рух медиҳад ва ин комиссия барои тафтиши амалҳои ғайриқонунии мақомотҳои қудратӣ таъсис дода мешавад, аъзои ин комиссия мешавад ва ҳамчунин ӯ аъзои шӯрои ҷамъиятӣ оид ба реформаи милитсия мебошад. чӣ ки медонед дар тоҷикистон кӯшиши иваз кардан, реформа кардани милитсия мешавад ва ҳар як ҳуқуқшинос албатта ки онҷо даъват карда намешавад. ҳуқуқшиносои номӣ, ҳуқуқшиносои бонуфуз бар онҷо даъват карда мешаванд ва иштироки манучер аз он шаҳодат медиҳад ки дар ҳақиқат як маром, мартаба ва як ҷои хоси худро дар ҷомеаи ҳуқуқшиносии тоҷикистон дошт ва бинобар он ки ӯ ҳамкасбони ӯ, ҳамрафиқони ӯ, ҳамкорони ӯ бениҳоят корҳои бисёр, бениҳоят корҳои муҳим дар соҳаи ҳуқуқи инсон, дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи инсон ва фаҳмонида додани ҳуқуқҳои инсон дар минтақаҳои хоруқ, дар минтақаҳои бадахшон ва умуман дар ҷумҳурӣ содир карданд. иштироки манучер холиқназаров ва саҳми ӯ дар ҳамин комиссияи
44 و محض گویا برای اشتراک در همین کمیسیا همچون یک تشکیلات غیر قانونی و تشکیلات جنایتی، هرچند که خودی کارمندان مقامات قدرتی نیز بر اعضای همین کمیسیا بودند، او را به زندان بود. تمام همین کوشش حرکت های او یکی از سبب های شد که تشکیلات های با نفوذ بین المللی از قبیل هومن رایتس واچ، امنیستی اینترنشنال دیگر و دیگر برای صاحب شدن به جایزه مارتین انیلز او را پیشبری کنند. و باید گفت که خودی مارتین انیلز هم اگر از روی تاریخ بگم او نیز یک حقوق شناس بود، به زبان گفته ما حقوق حمایتگر، اکتیویست، правозащитник از بریتانیای کبیر و همین جایزه را سال 1995 به شرافت همین آدم نامگذاری کردند و او سابق از یکی از سرداران امنیستی اینترنشنال بود. و از یک جهت ما باید خرسندی کنیم، شاد باشیم که یکی از فرزندان تاجیکستان چنین جایزه را گرفت، ولی از طرف دیگر ما باید ضیق هم باشیم که چرا فرزندان تاجیکستان و حقوقشناسان تاجیک چنین جایزه ها را میگیرند وقتی که آنها در زندان هستند. در آزادی بودن و آنها کسی دقت نمیدهد، به آنها یگان کس جایزه هم نمیدهد و فقط قدر و قیمت این شخصان بعد از آن معین می شود، شد نشان داده می شود هنگامی که آنها زندانی می شوند. من همینش بسیار چیزی علام‌آور است و به نهایت کارهای بسیار کردگی هست در همین ساحه‌هایی که من گفتم، هم در اساسیاسیون یوریستای پومیر که در آن یاری به نهایت به شخصانی که در همین حادثه های نوامبر 22 سال در 21 سال در حادثه های می سال 2022 ضرر دیدن، این اشخاص میرساندن یاری حقوقی با آنها، هم در کالیسیای جمعیتی اوید بر مقابلیت مبارزه بر ضد شکنجه بسیار فعالیت کرده است. میدونیم که این تشکیلات هم علاقه فعالیت نمیکنند، نه اساسیاسیون یوریستان، نه کالیسیای جمعیتی فعالیت میکند، نه کمیسیای 44 فعالیت میکند. همه این تشکیلات ها علاقه فعالیتشون منع کرده شده است و کسی که اعضا یا اینکه شخصی با نفوذ این تشکیلات ها بود زندانی شده است. من این یک چیزی کوتاه هست، اگر باز بیشتر درباره منوچهر خالق‌نظرов کسی که خواهد فهمیدن، البته که هم در ویکی‌پدیا هست، من همین روز دیدم و هم در دیگر رسانه ها پورا نوشته شده است که او در کجا به چه کار و بار مشغول بود. اگر کوتاه بگویم، حقوقشناس تاجیک، حقوقشناسی که در حقیقت در شرایطی که حمایت کردن از حقوق‌های خود یا اینکه حمایت کردن از حقوق‌های دیگران در تاجیکستان خطر است، نوبسته از همین دیده و دانسته جان خود را در خطر گذاشته، ولایت قانون را بیش از همه مقدسات شمرده، ریسک کرده، به فعالیت کسبی خود مشغول بود صادقانه و برای همین هم جزا گرفت. بله، خیلی خوب گفتید آقای جمشید. حالا یک نقطه‌ای که حالا در همین جا شما ذکر کردید، من میخوام اون رو تکرار کنم که دوستان، البته تماشابینای گرامی، حالا از فرصت استفاده برده همین جایزه را البته به خود منوچهر خالق‌نظرov، پیوندان و همکسبان و علاوه خصوص تمام حقوقشناسان تاجیک که رسالت کسبی خود را در حالتهای گوناگون، چی در حالتهای سبکی، چی در روزهای وزمینی، حتی که خطر به جانشان هست، اما به همین نگاه نکرده رسالت کسبی خودشان را اجرا کرده ایستادن. تبریک میگویم در نقطه اول و بعدا گفتید خیلی که آقای جمشید گفتن همدردی هم هست است که غمگینی هم هست است که برای چه عیناً حقوقشناسان تاجیک این رو زمان دسترس میکنن این جایزه ها رو که متاسفانه دیگر در زندانن، حکمای زیاد دارن. حالا ما خیلی که در گذشته خبر داریم برادر خود شما هم بزرگمهر یارov
یکی از نامزد به جایزه وکلام اول شده بودند اگر خطا نکنم. این 3 سال پیش بود. این هم واقعا جای هم از یک طرف جای فخر و غرور است که حقوقشناس میداند که همین کار را میکند و در نتیجهش میرود زندان، اما رسالت کسبیش را اجرا میکند. از دیگر طرف جای غم است که در یک تاجیکستان یک حالت با وجود آمده است، یک سیستم با وجود آمده است که متخصصان بهترین خود را، فرزندان بهترین خود را که نه به فساد دست میزنند، نه از جانشان در خطر باشد ترس دارند، فعالیتشان را اجرا میکنند، متاسفانه قرار میگیرند در پس زندان. این واقعا جای اندیشه است که باید ما فکر کرد. به همین خاطر حاضر به آقای جمشید من میپرسیدم که از حال برادرشان بزرگمهر یارف هم چند حرف به ما گویند تا ما باور کنید همین ما نباید فراموش کنیم همین بزرگان خود را. یک نفر اینها واقعا قهرمانند. نبینید برای حقوق خودشان نه، برای حقوق یک نفر دیگر قد علم کردن و در نتیجه در زندان. حالا ما مخالف میگیم، وقتی حرف میزنیم حتی نزدیکان ما، خانواده ما، پدر و مادران ما میگن که ای بچه‌م یا ای برادرم برای چی، برای تو همین چی ضرور است که تو امروز برای گپ میزنی یک درباره یک مردم دلت این خیلی میسوزد. اینو ببینید که ما نمیتوانیم خاموش باشیم وقتی که افراد مثل جمشید، مثل بزرگمهر یارو، مثل منوچهر خالق نظرов عیناً همین کار رو کردن امروز در پس زندان. ما اینجا خاموش باشیم این از روی انصاف نیست دوستان. به همین خاطر حالی آقای جمشید خواهش میکردم که درباره برادرشان بزرگمهر یارو چند برای ما معلومات میدادن. سلامت باشید آقای جمشید. مرحمت. خاطرات کردید. در حقیقت سالی 2019 بزرگمهر هم جایزه خام خمینی صاحب همین جایزه شد. خام خمینی و دیپلماتی پریمیه واصلاو گاول هم شد در پارلمانتی اروپا. این حال چی خبرهای عریق داره بود. باید گفت که همین سیستم توجیکستان سیستم هم دریافت کردن معلومات، سیستم عدالت نامش همین خیلی است، در اصل عدالت نیست، سیستم عدلیه عدالت چنان پوشیده محکم چنان پنهانی شده است که یگان معلومات دقیقی بشبهه یافتن خیلی هم دشوار است. ببینید از خود همین پرونده هایی که عین حال در تاجیکستان گویا درباره تبادلات است این برمیآید، میدونیم که یگان معلومات نیست. درباره دیگر پرونده های سیاسی یا که غیر سیاسی هم باشد یگان معلومات عمیق دسترس کردن نمی شود. ادوکات ها از ترس فشار و از ترس از کار راندن و خود زندانی نشدن با ژورنالیستان عموما صحبت نمی کنند. حتی آن چیزهایی که گفتن هم ممکن است و جوابگری جنایتی ندارد همون را هم نمیگوید. و از همین جهت ما عمیق یگان معلومات عمیقی که به شبهه هست وابسته به بزرگمهر حالا نداریم. شاید باشد ولی خشتبار زیر فشار هستند، با آنها قطعا منع کرده شده است درباره یگان جزئیات گپ زدن، چی به رسانه ها چی به ما به دیگرها. ولی از دیگر منبع ها تحلیل دیگر دلیل ها با اون خلاصه ما رو میتواند رساند که بعد از اونه که این سال نسبت بزرگمهر یارو باز پرونده نو آغاز شد و با او باز 10 سال دیگر علاوه کردن، این حال تقریبا یک 2 هفته می شود که او رو از سیزوی شهر دوشنبه به کلونیای نظامش پرزور به قرغانتبه ارسال کردن، روان کردن و حالا او در آنجا است. چند مدت در آنجا نگاه داشته می شود، بعد عاقبت وی چی می شود یگان معلومات دقیق نداریم، کسی درباره این گپ نمیزند. یگان چندین کوشش های ما که یک معلوماتی که غیر قانونی نیست فاش کردن آن از ادوکات او دریافت کرده شود به نتیجه بود. ادوکات از سخنرانی، ادوکات از معاشرت با ما میگریخت تماما. دیگر وقتی که فهمید ما کی هستیم یا اینکه درباره کی میپرسیم
دیگر به زنگ‌های ما و مراجعت‌های ما جواب نمیداد. نه مقامات دولتی گپ میزند، نه یگان کس گپ میزند. فقط اکنون بعد از 3 ماه ما ممکن یگان خبری نو وقتی که رفته بواسطه او رو خشتبار ما نزدیکان در همون قرغون تپه خبر میگیرن، یگان معلومات دقیق گفته هم تونیم. همون هم زیر سوال است، چون که در وقتی صحبت با نزدیکانمون پسی شیشه اونها صحبت میکنن، از اون طرف بزرگ مهر با 2 قراول، از این طرف خشتبار با 2 قراول که هم زبان آنها رو نگاه میکنن هم دستای آنها رو نگاه میکنن که یگون اشاره نشود، چیز نشود. من نمیدونم حکومت از چی میترسد، چی ترس دارد وقتی که شما جنایتکار رو زندان کرده. پس چرا نمیگوید که جنایتکار چی جنایت صادر کرده است؟ حتی از گفتن جرم اون کس تا اینکه به دیگران گویا عبرت شود شما خودداری میکنید. آیا این شهادت از آن نمیدهد که تمام همین پرونده های شما، پرونده های چی بزرگ مهر دیگر محبوسان سیاسی، از اون جمله پرونده ای که نسبت منوچهر خالق نظرов از 16 سال او را زندانی کرده، اشتراک در تشکیلات غیر قانونی که فعالیت رو منع کرده شده است، اشتراک در تشکیلات جنایتی، جمعیت جنایتی دیگر و دیگر. پس برای چی شما یگان چیزی دلیل انیق به جمعیت، به اهالی، به مردم نمیگویید که من اینا همین خیلی گناه دارن، شما اینها رو حمایت نکنید، اینا جنایتکار هستن، من همین دلیل و دلیل. شما نمیگویید. همین خاموشی شما، همین پنهانی کاری شما دلیل آن است که این اشخاص در حقیقت محبوسان سیاسی هستند و البته که سزاوار همین خیلی جایزه ها هستند از طرف تمام جمعیت حقوق شناسان جهان. بله. خب متاسفانه چنین است که فرزندان اصیل این ملت با حکم‌های طولانی در زندان قرار دارند. اگر خطا نکنم حالا بزرگمهر یارف هم حکمشان 28 سال است. چنین 28 سال حکم دارند. این نزدیک به یعنی ماکسیمال نه که در تاجیکستان حکم داده می شود، به همون نزدیک است، یعنی برابر با حکم ابد. خیلی اینجا جای حال است که آدم باید متاسفانه جای غم انگیزی است. حالا اکا الهام جان، سوال من به شما چنین است که ایره بینید که من حاضر گفتیم به منوچهر خالق نظرов جایزه پیشنهاد شد، بزرگمهر یارف هم به چند جایزه بین المللی هم سرفراز شده است، هم نامزد شده است، یعنی نفری هستند که دیگر در سطح جهانی شناخته شدند. البته اینجا ما نباید فراموش کنیم از نوریدین محکمов و دیگر حقوق شناسانی که حالا در زندان هستند. عموما امروز در تاجیکستان خیلی از سیاستمداران، حقوق شناسان، افرادی که با فعالان جامعه شهروندی همچون زندانی سیاسی در سطح سازمان ملل متحد حتی شناخته شدند که اینها زندانی سیاسی هستند. حالا اکای الهام جان، شما به شما سوال من چنین است: آیا همین جایزه دادن ها با فرضاً به منوچهر خالق نظرов جبهه سیاسی دارد؟ اگر آیا همین جایزه ها یگان کمک برای بروقتر آزاد شدن همین ها از زندان نقش میبازد یا نه؟ از نگاه صرف سیاسی، یعنی همین جایزه ها و همین نام گرفتن ها و همین گرم دیگر در سطح رسانه ها رفتن حقوق شناسان تاجیک از نگاه سیاسی چه بها میدید؟ مرحمت. بله، اصلا از نگاه سیاسی شاید که برای آزاد کردن خودی منوچهر خالق نظرов یا دیگر شخصیت ها که در اینجا نامبر کرده شد هیچ تاثیر شاید نداشته باشد و برای آزادیشان، به خاطر آنکه حکومت رحمانов آنها را به خاطر آن بازداشت کردند که صدای آنها نابود شود، یعنی صدای آنها پخش شود یا صدای آنها از بین رود. وقتی که با همین نیت، با همین هدف آنها را زندان کردند و این جایزه و یا حتی ببینید برای تقریبا 15 نفر زندانیان سیاسی به مثل سید عمر حسینی، محمد علی حید، زاید سیدov، بزرگمهر یارov
خودی قرار سازمان ملل متحد هست که سال 2018 سال 2019 برآورده شد برای آزاد کردن و در برابر آزاد کردن جبران پولی داده شود. ولی حکومت تاجیکستان به خصوص خود جناب رحمانوف به آن اعتبار هم نداد و جواب هم نداده است و از این معلوم است که این جایزه که از این قرارهای سازمان ملل متحد پایین تر است و برای آزادی زندانیان سیاسی و خود شخصیت منوچهر خالق نظرов یا بزرگمهر یارov کمک نمی‌رساند. اما این جایزه چه خیلی کنیم از نگاه سیاسی خیلی یک مسئله مهم است به خاطر آنکه تا جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی توجه خودشان را به همین شخصیت‌ها و زندانیان سیاسی و همچنین شدیدترین نقض حقوق انسان که در تاجیکستان وجود دارد به آن توجه کنند و همچنین عملها و فعالیت‌های خودشان را در این سمت برای بهتر کردن شاید اگر گوییم یا بهتر کردن نقض حقوق در تاجیکستان یا حقوق انسان در تاجیکستان فعالیت کنند. من فقط چیزی که در اول برنامه هم گفتم برای من خرسندی آورش این است که امروز همین سازمان‌های بین‌المللی 10 سازمان بین‌المللی که برای جایزه گرفتن هموطن من شما زندانیان سیاسی یا زندان سیاسی منوچهر خالق نظرov رازدگی دادند، یعنی این توجه آنها واقعا برای تاجیکستان مهم است و آنها هم میخواهند که دیگر سازمان های بین المللی و جامعه جهانی به خصوص به این موضوع اهمیت جدی دهد و همچنین یعنی باز هم معنای آن را دارد که یعنی که در تاجیکستان واقعا نقض حقوق انسان خیلی پایمال شده است، با تمام معنایش در تاجیکستان پایمال و نقض شده است. این برای من از لحاظ سیاسی فکر میکنم که این خیلی یک برد کلان در مسئله سیاسی و در مسئله حقوقی است. یعنی اگر همین فکر فهمده شده باشد، یعنی به خاطر اینکه این فقط توجه جامعه جهانی را برای نقض حقوق انسان در تاجیکستان به وجود آوردن است. از لحاظ سیاسی من فکر میکنم همین. فهمو. حالا یک سوال دیگر دارم عیناً با همین موضوع یعنی جایزه های بین المللی. خطا نکنم چند سال پیشتر شما یک جایزه رو با نام جایزه فیض‌نیسا واحد و تأسیس داده بودید. مؤسسش خودتان بودید اگر خطا نکنم، و اگر خطا کرده باشم اصلاح میکنید. و همون تقدیر همون جایزه چی شد؟ دیگر او فعالیت یعنی همین فوند فعالیتش رو بازداشت کرد یعنی چی شد؟ با یک کم روشنی من انداختید که چند وقت است ما دیگر در این باره خبر نداریم. مرحمت. بله، بسیار خوب است که شما این موضوع رو مطرح کردید و این سوال رو برای من دادید و واقعا هم خودم هم میخواستم که در یک برنامه همین مسئله رو هم بگویم، به خاطر آنکه سال 2019 ماه ایون ما همین فوند رو یا همین جایزه رو تأسیس دادیم به خاطر خدا رحمت کند معلم فیض‌نیسا واحدova و این اولین جایزه رو هم سال 2019 ماه سپتامبر به بزرگمهر یارov اعطا شد، داده شد و بعد از آنه که سال 2019 آخر سال 2019 سال 2020 و 21 در تمام جهان همین کرونا ویروس اوج گرفت و تمام دنیا رو پهن و پریشان کرد و تمام فعالیت‌های سازمان‌ها آنلاینی برگزار شد و بعضی سازمان‌ها هم سازمان‌هایی که جایزه می‌سپردن جایزه‌های خود را متوقف کردند، یعنی 1 سال یا 2 سال ماندند به خاطر آنکه این جایزه‌ها باید روبرو داده شود و جایزه خدا رحمت کند معلمه هم روبرو داده شده بود در همون کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا اولینش و در همون سال اول علاقه از جانب سازمان‌های دیگر بین المللی این تشبث دستگیری یافت و وعده هم دادند که سالهای بعد از کرونا ویروس
این رو عملی خواهد کرد و الکی در همین سال 24 یک خوشخبر هست که الکی حالا من نام این سازمان ها رو نمیگویم، چند سازمان دیگر چون پیشتر هم تشبث نشان داده بودند و برای دستگیری و همین سال 2024 ماهای مرد بود که به همین دو سازمان نامنگاری کرده شد و از اونجا هم دستگیری یافت و من فکر میکنم که یا همین در آخر سال 2024 یا در اول سال 2025 جایزه دادنی یعنی به نام فیضا واحد و آغاز می شود و من فکر میکنم که بعدا تعطیل نخواهد شد. خیلی خوب، امیدوارم که آن روزها رو خواهیم دید. واقعا جایزه با نام یکی از حقوقشناسان تاجیک در سطح بین المللی موجود بودنش این خودش باعث من اکوی الهام جان اکوی جمشید نشون دادم. مرحمت اکو گپ زنید. این چیزی تاریخی من نشون دادم تماشاگران تصور کننده درباره چی صحبت کرد از الهام جان و درباره کدام جایزه گپ میزنن. من این همون چیزاش چی میگن ویم که چیزاش کوبک است. یعنی نشان همون جایزه. من همین نشان از بس که شیشگی هست شما اینو پورا نمیتونید دیده میشه. الان خیلی توپ دید. خیلی خوب. یعنی در بالا عکس فیضیسا واحد و خدا رحمتی خودش مثل شاه و ویمپل. بله برقرار کردن در کار حتما. بله بعد یک مسئله دیگر هم هست که من در تنهایی هم واقعا کمتر در این مسئله هم رنج میکشم و هم درد میکشم و هم عذاب هم میکشم اگر به راستی بگویم و من فکر میکنم که با خودی کمک در اینجا برادر جمشید یاروف هم هست و دیگر برادرها هم که من پیشتر هم الکی با چانس هم نامنگاری کردیم و حرف زدیم و گپ زدیم. من فکر میکنم که با کمک همین ها انشالله این رو چی میکنیم از نو احیا میکنیم و این جایزه رو خیلی گفتم یا در خودی که ماه دکبر روز تولد خودی معلم شهید فیضا واحد و هست یا در ماه دکبر یا حتما در ماهای مارت سال 2025 این جایزه داده خواهد شد. و یک خبر دیگر که من از یادم برآمد یعنی این تشبثی که ما انجام دادیم و سال 2024 خیلی گفتم که ما نامنگاری کردیم اصلا اون بعضی سازمان های بین المللی که ما همکاری داریم آنها از من پرسیدند که نقش یا همین جایزه بین المللی فیضا واحد و چگونه شد و چگونه ما باید دستگیری کنیم که از نو این مسئله احیا شود. من فکر میکنم که خیلی طریقه دستگیری هست و خودی دستگیری برادران داخل که ما همکاری میکنیم که همکاری و فعالیت میکنیم اگر اینها دستگیری کنند من فکر میکنم که در یک مدتی کوتاه این مسئله حل خودش رو مییابد. بهترین پیشنهاد حالا من هم همچون یک نفری که در همین داخل سازمان های مخالفان گشتم میتوانم گفت که اگر شما همین کار رو از نو راه اندازی کنید هر چیزی که از دست ما آمد ما البته در خدمتیم چی با برنامه باشد چی در عمل باشد. باور دارم که مردم هم در یک جایگی دستگیری خواهند کرد. نباید نام نفری که مثل فیضیسا واحد و که خدا رحمتشان کند فراموش شود و حتما باید نام اینها هر روز تکرار شود. نام بزرگان مثل بزرگمی یاروف، منوچهر خالق نظرف، دیگر حقوقشناس دیگری ما از بدخشان از پامیر که همچون نامزد برای رئیس جمهوری بود فراموز ایرگاشف و هم حقوقشناس است. یعنی ما اینها رو باید بیشتر به نوردین محکم تا مردم فراموش نکنند. مردم فکر نکنند که در زندان تاجیکستان تنها اعضایان فرضاً حزب نهضت اسلامی هستند و خلاص. نه، در زندان تاجیکستان امروز خیلی از یوریستان خیلی از فعالان حقوقشناسان هستند. عیناً همین حقوقشناسان هستند که خیلی که خودی همین یک حرف تاریخی بزرگمهر یاروف است، ادوکات بالاتر از پرزیدنت است. همین خیلی با همین معنا یک حرف دارد که ادوکات بالاتر از پرزیدنت میستد. یعنی در اینجا خودی ادوکات به معنی است که
قانون بالاتر از پرزیدنت است. حالا نام برنامه را ما جای قانون در تاجیکستان گفتیم. دیدید که حقوقشناس در زندان است، پس دانید که جای قانون در کجا است در تاجیکستان. قانون متاسفانه امروز در تاجیکستان در زندان است. مثال عادیش بزرگمهر یارов، نوریدین محکمов، منوچهر خالقنظرov، فراموز ارگاشov و دیگر حقوقشناسانی که حالا دیگر نامشان را نمیگیریم خیلی هستند. این قانون را امام رحمان برده زندان جا کرده است تا صدای قانون نبراید، قانون اجرا نشود و هیچ نفر طلب قانون را اجرای قانون را طلب نکند. این است اصلی خواستی همین نظام، همین رژیم. حالا موضوع رو کمتر و باز به زندانیا میبریم. امروز موضوع ما دوستان عزیز واقعا درباره همین حقوقشناسان، حامیان حقوق، زندانیان در همین موضوع است. به همین خاطر ما دیگر حالا یک موضوع دیگر هست است که در هفته اخیر در رسانه‌ها گشته است. این هم از جانب انوار سرکار و ژورنالیستی که همه ما شما خیلی خوب میشناسیم از همون رسانه شد. قضیه زندانی سیاسی دیگر چهارشنبه یک قهرمان دیگر همین نفر را چهارشنبه را از مسکو دپورت کردن، با هر راه هیلون نیرنگ آوردن تاجیکستان. در اینجا دو استاتیا را دادن. استاتیا یکمش مثال با همین تفریق اندازی با دیگر او را حال برداشتن و با همین 307 8.5 سال زندان کردن. از روی رسانه ها، از روی حرفایی که مثال شاهدان شنیدند و دیدند و گفتند میآید که همین چهارشنبه همچون یک فعال شهروندی است، فعال جامعه شهروندی است که مردم به دست مردم آبرو دارد، به گفته همین زبان مردمی که میگیم افطریته دارد. همین رو آوردن زندان کردن تا مردم بی‌سروبان مانند، یعنی سردارش نباشد، لیدر نداشته باشد. یعنی تنها یک نفر لیدر در تاجیکستان باشد، همین هم امام رحمان. در همه جا آشپز بهترین هم همون، مامدایی بهترین هم همون، چیز خورنده بهترین هم همون، حقوقشناس هم، مفتی هم همش همون. دیگر هر کسی که کمتر آبرو و نفوذ دارد بردن پس زندان. حالا همین چهارشنبه را 4 سال دیگر حکمش را زیاد کردن. همین هفته 4 سال دیگر زیاد کردن. اینا بینید که در اساس چی؟ یعنی گفتن در کلان، یعنی در کلان در همون زندان جنگ کرده است، گویا که ترتیبات رو ویران کرده. حالا سوال من به آقای جمشید، البته که این حکم چهارشنبه از نگاه من قضیه سیاسی است. یعنی عیناً با جرم حکم 307 خود سطحی سیاسی است. با سطحی سیاسی بردن زندان کردن و حکمش رو که با 4 سال دیگر علاوه کردن. این هم من میگویم سیاسی است. باز یک چیز گفته می شود که چهارشنبه که خودش پامیری هست، زبان از زبان پامیری است. حتی حق ندادن که در زندان با زبان پامیری حرف زند. این یک تاش با همین این رو هم جرم حساب کردن. و دیگر این است که از روی نوشته های خود انوار سرکار برمیاد که زندانبان ها برای خودشان چنین اینستروکسیون گرفتند که چهارشنبه نباید از زندان بیرون شود، با یگان خیلی قانون عفو وارد نشود. یعنی همین نفر را رژیم نمیخواهد که بیرون برآورد. حالا من از شما آقای جمشید پرسیدنیم که آیا می شود که نفر خودش در زندان است، او رو با زبان خودش، با زبان مادریش که زبان مادریش است حرف زدن منع کنی، اگر او اعتراض کند با او را بری با یک پرووکاسیون با دیگر حکم برای ویران کردن ترتیبات بری با حکم علاوه‌ای با بالاش زم کنی. آیا این درست است از نگاه قانونی؟ نه، از نگاه قانونی نادرست است، لیکن این کار می شود. در همان سیستم دولت می شود که نظارت جمعیتی از بالای مؤسسه های نگهداری، مؤسسه های با گفته خود حکومت اصلاحی وجود ندارد. حالا بینید یگان نهادهای غیر دولتی، نهادهای جمعیتی حق، حقوق، امکانیت در آمدن، دیدن، سنجیدن، گفتگو کردن با محبوسان را ندارد. در محبسخانه ها چی رخ میدهد، چی کسلی ها هست، یا اینکه کی تبابت میکند آدمان را. در درفت کرونا ویروس ما فهمیدیم که در سیزو و در کلونیای
یکی شهر دوشنبه مثال وراچ نبوده است و فلچر بوده است یا اینکه وترینر بوده است که بوده است آدمی که عموما تخصص ندارد یگان معلومات دقیق گرفتن از آنجا ممکن نیست برای همین اونها میتوانند که دیل خوب پرونده باز کنند البته چونین فرمان که منوچهر یکی چهارشنبه نبراید از زندان ممکن همین خیلی فرمان هم باشد چون که در قضیه بزرگمهر یاروف ما این را انیق فهمیدیم انیق کردیم که همان سرداری اوپرچستی زندانی که بزرگمهر در وحدت نگاه داشته میشد قسم خورده بود که من کار میکنم که تو عموما از زندان نمیبروی و همین کار را کرد و حتما عینا همین پرونده همین خودی که نسبت چهارشنبه کردن همین کار رو نسبت بزرگمهر هم کردن باز یک پرونده نو آغاز کرده شد پرونده با طوری پوشیده گذرانده شد ادوکات چیده انیق گفته نمیتواند کسی گفته نمیتواند جزئیات پرونده مثالی چهارشنبه رو گیریم چگونه ترتیبات رو ویران کرد کدام عملی همون نقطه پونکتی ترتیبات رو ویران کرد چگونه ویران کرد در کجا ویران کرد چی عمل صادر کرد شما چی کار کردید چی سبب هایی شد که همین ترتیبات ویران شد درباره این یگان معلومات نیست فقط که چهارشنبه گویا خولیگان خسته نمیدونم کسی را زده است یا که دشنام داده است کدام فرمان رو اجرا نکرده است حالا که ما عموما جمعیت نمیدوند که چی حادثه در آنجا رخ میدهد یگان دسترسی به معلومات نیست یگان نهاد نیست که نظارت برد و همون اقلا همون نقطه های نظارتشان رو همون را یک دکلات کرده یا که یگان خلاصه کرده به جمعیت پیشنهاد کند در حکومت ما در دولت حاضره تاجیکستان جمعیت یگان رول رو گویا نمیبازد جمعیت این فقط برای گالچکه هست که شما وجود دارید تمام شما خدمتگار ما هستید وجود دارید ما حکومت ما حاکمان یگان مسئولیت نسبت به در نزد شما جمعیت تاجیکستان نداریم از ما چیزی نپرسید ما با شما چیزی نمیگوییم نسبت آنه که برای چی امکان همین پرونده نو آغاز کردن پیدا شد و چهارشنبه باز چند مدت دیگر زندانی مهلت ایلاوگی گرفت البته من میفهمم او اگر ترتیبات رو هم ویران کرده باشد 100% میگویم که عیب چهارشنبه نیست در اینجا عیب همون نهاد هست عیب همون سیستم هست همون سیستمی که از دوره رپرسیه های نمیدونم یژو و بریا و ستالین سر میشد همون هست سیستم نگاهداری سیستم زندانی تاجیکستان این همون باقی مانده نبیره همون سیستم های گولاگ главное управление лагерей اتفاق شوروی هست یگان تغییرات نیافته است و در اون آدمانی کار میکنند که باور کنید میتوانیم گوییم که سادیست هستند اونها البته وقتی که تو حقوق انسان رو در زندان حقوق محبوس رو در زندان ویران میکنی دشنام او رو میدی او رو آدم حساب نمیکنی تحقیر میکنی و باز میدونی که کسی از بالای تو نظارت نمیکند و میدونی که این شخص حقوقی از بالای تو شکایت کردن رو ندارد شکایت هم کند کسی نیست که به طرفانه منصفانه همین پرونده او رو دیده براید و جوابگری کشد گناهگار تو میدونی که از دستی محبوس هیچ چیز نمیبید و امکانیت همان خصوصیت های سادیستی خود رو وحشیانه خودت رو به همین محبوسان میتوانی که انعکاس کنی یعنی که تحقیر کنی خوراک ندهی با گشت و گذاری وقتی نشون نبری اونها رو یا اینکه خیلی محدود کنی که تو به زبانی پامیری گپ نمیزنی این یک احمقی ابلهی جرم است من نمیدونم این راست است یا اینکه اشتباه است برای که گرفتن معلومات در حقیقت خیلی هم دشوار است از اینجا یگان کس حقوق ندارد که حقوق و آزادی های محبوسان رو پایمال کند در تاجیکستان بسیاری مردم ما از آن جمله کارمندان مقامات قدرتی و زندانبان ها در یک فکر هستند که اگر تو زندانی شدی با حکم سود تو زندانی شدی تو یگان حقوق دیگر نداری تو حیوان تو باید از 6 پدیام 10 خواب
15 минут прогулка اینجا میروی این خیر میکنی هر یک لحظه ای که ما گلازوک رو میبرداریم تو بطخیصه السلام علیکم و دو وای و چی کاری که ما میکنیم میگویم فرمان میتیم شما باید اجرا کنید حقوق گویا نداری حال اون که انسان رو از آزادی محروم کردن نه از همه حقوق ها فرقیت بین آزادی و حقوق در جمعیت ما باور کنید خیلی هم کم است نمیدونن که آزادی چیست حقوق چیست آزادی رو کی به ما میدهد حقوق رو به ما کی میدهد همین رو نمیدونن و مقامداران کارمندان همین چیز مؤسسه ها از همین سوء استفاده میبرند چقدر که گفتم همین خصلت های وحشیانه خودشان رو ظاهر می نمایند تحقیر و چیز میکنن و چی کاری هم کرده باشد اگر چهارشنبه این باور کنید حق است و چون که طاقت کردن در چنین شرایط چنین رفتار و کردار مناسبت کارمندان مقامات هر کس نمیتواند و خاراکتر چهارشنبه رو ما میدونیم چهل از چهل آدمی خون در جوش البته که اگر کرده باشد هم واکنش کرده است در اینجا نباید او بلکه آدمی که سبب آدمی که پرووکاتوری صادر شدن کدام عملی هم باشد او رو باید به جوابگری کشند نه اینکه اینجا و در همین جا ما اگر امکانیت باشد باید تمام امکانیت ها رو با همین تشکیلات های بین المللی دیگر ما باید استفاده بریم که امکانیت اگر باشد باید تاثیر رسانیده شود به حکومت تاجیکستان با پتیسیه و با مراجعت ها و با یافتن ادوکات و دیگر راههای قانونی تا اینکه همین حکم حالا نو حکم برآورده شده است مهلت شکایت کاساسیونی هست مهلت شکایت نظارتی هست همین مهلت را از دست نداده از بالای حکم شکایت آورده باید شود البته این شکایت رو باید نزدیکانشان و یا ادوکات همون افراد زندانی کنند درست حتی یعنی نزدیکانشان ادوکات گیرند و این پرونده اشتراک کنند حتی من گفته بودم یک وقتا دوستان اگر شما نتونید ادوکات یافته اگر شما دانید که ادوکاتی که شما میگیرید پرونده رو درست نمیتوند برده از فحش کردن همون جزئیات میترسد و شما اون چیز خبر ندارید شما میتونید خودتون حمایتگر همون نزدیکی خودتون شوید برای این درخواستی نزدیکتون در کار عریضه خودی شما در کار با سود یا که با مفتش با همون نهادی که پرونده در دست آنها است و شما همچون حمایتگر در پرونده راه مییابید همین امکانیت اگر خش تباری چهارشنبه استفاده برند هم جزئیاتی همین پرونده و شناس میشن که چی شد و کی شد و در کجا شد و چی سبب شد هم امکانیت شکایت از بالای این حکومت آورده می شود و اگر لازم باشد ما مثال فوند بزرگمهر میتواند که در نوشتن شکایتی کاساسیونی یا که نظارتی به آنها کمک کنیم اگر خیلی لایق دانند سزاوار گواریشون باشیم بله حالا عیناً حاضر بالای همین حرف من دوام حرف من میخواستم درباره همین فوند بزرگمهر یادآوری کنم اینو ببینید اگه من خبر دارم شما در شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌ها کم کم برای بلند برداشتن دانش حقوقی مردم شهروندان تاجیکستان کارهای رو کرده ایستاده یعنی عملاً نوار هست از مثال عکس میگذارید استاتیا ماده قانون رو به مردم شناس میکنند حالا همین کار شما من باور دارم که نتیجه خواهد داد یک چیز دیگر برای من یک مثل چیستان است انسان در تاجیکستان حقوقش پایمال است آزادیاش پایمال است یعنی از نگاه قانونی انسان به حقوق شده است اما بالای این همه با همین شهروند تاجیکستان با حقوق و قانون با آموزش قانون با بلند برداشتن دانش سوی حقوقی خودش به اعتبار است به خاطر چی باید کرد یعنی فوند شما بالای همین کار کرده ایستاده است نظر شما چیه مطلی ملی هست توجیکی شتای گوی مرده شما دوامش نمیدونم یکی وای اول داشت با آخرش نمیدونم از کدام قسمی همون مطل است شتای گوی مرده را نخورده میگن خیلی مشکل تو بر پرابلم دوچار نشوی
تو درباره حقوق و آزادی ها اونقدر دقت نمیکنی. وقتی که بله مثال یوتیوب رقص و بازی یک چیز دیگر موندگی هست، شما هیچ وقت نمیروید درباره حقوق و درباره بله، جایی که یک چیز قدم قربان موندگی هیچ وقت نمیرد آدم بزرگی یارو تماشا کنه. که آدمون اینترست کسی هم تماشا هم نمی کند. وقتی که شما یا که نزدیکتان زندانی می شود علاقه دیر می شود، چون که در بسیار حالت وقتی که زندانی که شد یک اکبر مفتش از شما زبان خط می گیرد. البته که غیر قانونی زبان خط میگه درباره جزئیات پرونده گپ نمیزنید. وقتی که شما سوال میده که جزئیات پرونده کدام است و میگه همش جزئیات است، حتی که فکتی که برادرتون مثال زندانی شد یا اینکه عین حال گمانبر است، بله این هست اون که ما شما رو دعوت میکنیم مخفی است، کدام نهاد شما رو دعوت میکند مخفی است، نامی من مخفی است، وظیفه من مخفی است، برای چی برادرت مثال همچون گمانبر است مخفی است، ادوکات مخفی است. تمام علاقه شما نه امکانیت دادن اینفورماسیون مثال به حقوق شناس دارید، نه گرفتن همان اینفورماسیون از یگان. برای همین کم کم اگر مردم با حقوق و آزادی های خود کم ترک دقت کنند، اما رو گفتی رسو پرزاپاس یک در عقلشون جمع کنند که بله ما همین خیلی حقوق داریم، ما امکانیت ها داریم. برای چی؟ بله مقامات این خیلی حقوق داشته است و از خطی کشیدگی میبرد. در این مورد من چیکار کرده میتوانم یا که نمیتونم دونند خوب است، هم فایده خودشون است، ولی بله در هم البته. مردم نمیکنند، دقت نمیکنند تو اونه که همین مسئله همین پرابلم ها به سری خودشون میاد. سرشان می‌گیره. شش میکنیم ما برای یادم میکنیم کنسولتاسیا سوال ها مدام میبینن، سوال ها میتونن مردم هر که از طریق یوتیوب کم است، به طریق تلفنی و واتساپ و دیگر هست سوال. یعنی در یوتیوب شما برنامه دارید، کانال دارید، نامی کانال بزرگمهر یارو همین یا دیگر عین چی؟ حال بزرگمهر یارو بازداشت کرده شده است، همون خیلی مانده شدگی است. ما تمامی همان ویدیو و چیزایی که ما داشتیم و کانالی دویومی ما که پیش از اون بود علاقه حقوق من هست نامش، با اون حقوق گذراندگی من. هستیم. حقوق تماشابینای من هست. محترم، کانال حقوق من رو در یوتیوب پیدا کنید، حتما آبونه شوید. این یگان جنایتش نیست. از حقوق از صحبتایی که جمشید یارو میکند اونجا خبردار شوید و از حقوقهای خود آگاه شوید. همش عادی آسان. در اونجا فقط همان حقوق های چی حقوق در اصل چند وای هست، سمت هست. یکی از اها. برنامه ها مثل باید کرد در کدام مورد یکی واگن حادثه رخ داد چی باید کرد است، دیگرش تفسیر است. یگان برنامه یگان ماده یا که یگان چیز رو ما تفسیر میکنیم. برنامه سوال و جواب است که در آنجا با سوال ها و جواب ها جواب میدیم، با سوال های مردم جواب میدیم. باز نشرها هست مثل از دیگر برنامه. اون چیزی که ما فکر میکنیم که برای بلند برداشتن سویه دانش حقوقی ضرور است، از دیگر برنامه های دیگر اشخاص با روزگی اونها گرفته میتوانیم در این برنامه خودمون مونیم. یک حالا قرار از همینجا کنید معقول نشد هیچ چیز نیست. لایک و بها دادن این جنایت نیست، این مناسبت شما بله رو به همون موضوع میتونید. نمیگویم که اومن عملی جنایتی نیستیم. گفتی بله روسا حالا مثل از همین بله حالا از همین فرصت استفاده برده ما از بچه‌ای که مسئولان تکنیکی هستند و چت همین کانال رو پیگیری میکنند و کنترل میکنند، لطفا خواهش میکردم که همین کانالی که حاضر اکوی جمشید گفتی شده حقوق من رو سیلکش رو پیدا کرده در چت گذارید تا دیگران از آن استفاده برند. سلامت باشید اکوی جمشید. حالا میگذاریم با اکوی الهام جان. موضوع باز هم میریم زندانی ها. این موضوع رو ببینید که همش درباره زندان، سود و حکم. خلاص تاجیکستان به یک زندانی کلان تبدیل یافته شده است. دیلای سید جعفر عثمانزاده اکاجان، سید جعفر عثمانزاده راهبر حزب دموکرات تاجیکستان، депутат پارلمان تاجیکستان او را به یک تبدلات دولتی گناهکار کردند که
این سید جعفر عثمانزاده یکی از نفرهایی که فقط از امام علی رحمانوف دفاع میکرد. حتی در انتخابات پرزیدنتی که خودش هم نامزد بود، او گفت که من رفتم به امام علی رحمان آواز دادم بر رقیبش. یعنی این خیلی نفر بود. حالا بردن زندان کردن، زندان نه کل حاضر بردن خیلی محکم است، دادگاه رفته ایستاده است. من امروز چند روز است که از مطابق رادیو آزادی محاکمه ها پس درهای بسته رفته ایستاده است. چند نفر از نخبگان سیاسی تاجیکستان، سابق وزیر کارهای خارجی همراخان ظریفی، درست، سابق رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان اکبرشاه اسکندر، معاون حزب دموکرات تاجیکستان احمدشاه کاملزاده و شاکرجان، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شاکرجان حکیموف و یک نفر از سیاستمداران یعنی دیپلمات‌های تاجیک در افغانستان کار کرده است، عطایی. این همش جمع کنید دیگر یک سیاستمدار پروازن میشود، یک الیت میشوند. اینها رو همه رو بردن به یک بهانه، به بهانه سید جعفر عثمانزاده پای همه رو همونجا کشیدن. حتی پروکورور گنرالی در ابتدا پیمان ملی رو هم داخل همین کاروان کرد، گویا که پیمان ملی تاجیکستان هم اینها رو کنترل میکرد و حالا اون وقت سابق عضو شورای پیمان برادر شرافالدین هم گویا که پای او هم کشیدنده، خلاص در عموم پای پیمان کشته شده بود. حالا من میخواستم آقای الهام جان پرسم که برای چی شد این کارو؟ رحمانوف این همه آدمایی که طرفدار خودش بودن، وزیرای خودش بودن، مبلغان خودش بودن، میبره میخواد زندان کنه. این بازی چی بازی رفته شده در میدان سیاست؟ مرحمت اکا. این به اندیشه من همین یعنی که وقتی که انتقال قدرت به مرحله نهایی و به مرحله خودش نزدیک شده ایستاده است، امام رحمانوف سرکوب رو شدت بخشیده است و می‌بیند که همین نفرها از خودش و از رستم امام علی در گوناگون اندیشی، دیگر اندیشی، در سواد، در علم، در فرهنگ بالاتر است و هر کسی که امروز با علم و دانش و فرهنگ و همین ارزش ها از امام رحمانوف و از رستم امام علی بالاتر هست، آنها باید سرکوب شود و ببینید همین سرکوبی با بهانه افراطگرایی، با بهانه غصب حاکمیت، تبادلات دولتی انجام شده ایستاده است. چون این یک بهانه خوب است که طبق همین قانون‌های جاری حکومت جمهوری تاجیکستان این نفرهایی که به همین غصب حاکمیت و تبادلات دولتی و افراطگرایی اینو گناهکار شدند، آنها را در درهای بسته محاکمه کنند. اصلا حکومت جمهوری تاجیکستان چون خودش ترس دارد و میداند که اگر این واقعیت ها برای مردم، برای ملت و خلق تاجیکستان معلوم شود، یک ناآرامی به وجود خواهد آمد و برای پیشگیری این ناآرامی ها برای خودشان که منفعت دار هست، یعنی که وقتی که مردم واقعیت رو میفهمد، چون بحث‌ها زیاد میشود، گفتگوها زیاد میشود و یک ناآرامی به وجود میاد. به خاطر همین این نفرها رو در یعنی که مهری مخفی میزنند در پروندهشان و همچنین در دادگاه آنها در درهای بسته برگزار میشود و اصلا چیزی که من گفتم، چون واقعا انتقال قدرت که همه ما میدونیم که امام رحمانوف میخواد که از نزدیکان خودش یا رستم امام علی یا یک نفر دیگر رو، دخترش رو به منصب پرزیدنتی به جای خودش این کرسی رو بدهد و به خاطر همین این سرکوبگری ها انجام شد. این سرکوبگری هایی که ما امروز دیده ایستادیم، حتی در داخل زندان که حالا اکی جمشید هم خیلی خوب هم گفتند، این سرکوبگری در داخل زندان ها، در بیرون،
حتی در خارج کشور هم انجام شده است که همون نفرانی که یگان شخصیت هایی که میتونن که خودشون رو همچون یک لیدر نشان دهند، آنها رو دزدیده آوردن، زندان کردن، که این معنای واقعا همین را دارد که انتقال قدرت به یک شکل نهایی عمده رسیده است و باید امام رحمانوف تا همین سال 2025 از روی معلومات های و یا از روی خودی تحلیل های ما این است که میخواهد فرزند خودش رو به جای منصبی به جای خودش به همین کرسیش پیشنهاد و این سرکوبگری ها رو اوج داده ایستاده است. و حالا ببینید شاید در چند دقیقه بعدتر هم درباره اون نفرانی که در پامیر هم سرکوب شده ایستادند و ما دیده ایستادیم که چند سازمان ها مؤسسه ها رو میبندند، راهبر آنها رو زندان میکنند، همین وابسته به همین انتقال قدرت است و چون این مرحله علاقه به شکل نهایی عمده رسیده است و حتما از روی نگاه امام رحمانوف باید این نفرها سرکوب شود، نفرهایی که واقعا علم دارند، سواد دارند، اخلاق دارند و سواد اینها از اینها بالاتر است، باید سرکوب شوند. من همین رو همیشه میفهمم. اگه کوتاه گپ زدیم فهمو، یعنی این همه یعنی زینه آخران انتقال قدرت پیش از قدرت است آوردن رستم، پیش و این آوردن است که رستم میخوان یعنی که از سواد رستم، اگر ما واقعا از سواد رستم، از علم رستم باید همه بله پس باشن. بله پس باشد. رستم از همه بالا با همون سوادی که رستم دارد، اون سواد رستم عالی ترین سواد حساب شود. بله، یعنی استاندارد باید حاضر در چی در فیزیکا برای همین چینک ها رو چین کردن اتالون میگن که اتالون استفاده میبرن. در همون موزه بین المللی همون 1 کیلوگرم اتالون خودش رو دارد و تمام 1 کیلوگرم ها باید به همون برابر باشد. چینک 1 متر هم به همون اتالون جهانی هست است که دیگر 1 متر ها رولتکه ها همون سنجش ها با همین 1 متری همون بین المللی سیستم جهانی باشد. و امام علی رحمان یعنی اتالون همچنین رستم امام علی رو فرزندش رو اتالون گرفته است در جمهوری ترکستان و هر نفری که 1 گرم عقلش از رستم بالاتر باشد او جاش زندان. بله نگاه کنید آخر از جامعه روز کردن، پنهان کردن چی معنا دارد؟ وقتی که تبادلات دولتی در یک مرحله اولش بازداشت شده است و تبادلات دولتی در یک مرحله اولش بازداشت شده است و به خاطر چی این پرونده ها مخفی می شود، به خاطر چی دادگاه ها سری انجام می شود، به خاطر چی خویشاوندان نزدیکش را حتی در دادگاه نمیگذارند، تنها به خاطر آنکه این جزئیات ها، حقیقت ها برای مردم، برای جامعه، بله برای فعالین جامعه شهروندی معلوم نشود. یک علاوه هم دوام سخنان الهام جان در بخاطر چی درست و یک علاوه در آخرش به خاطر چی اینقدر بیناهای سودها ساخته شده است که تمام مرافعه ها در سیزده و در زندان ها گذارانده می شود. به خاطر چی بیناهای سود عالی ساخته شده است که سودهای سود عالی چونین جنایتی بینید در تاریخ تمام دولت دنیا این یک حادثه بین 300 سال است. فاش کردن کوشش تبادلات دولتی رو در بینای سودی عالی که مخصوصا برای همین پرونده ها و برای سودجه های عالی قدر ساختن در آنجا نمیگذارند و خودشون پنهانی رفته تحت اطاعت کیم کدام نمیدونم مایور و پالکونیک و لیتینانتی وزارت عدلیه در آنجا مرافع رو میگذارن، فرمان اونها رو گوش میکنن. من درک شده شد براتو سوبیا، من درک شده شد براتو سوبیا تحت اداره آنها چی در مورد مستقلیت یکی از شاخه‌های حکومت دولتی، حکومت سعودی در اینجا سخن میرود. وقتی که تو نمیتوانی همان مسئله کاری خودت رو در بینای کاری خودتون حل کنید. شما از چی میترسید؟ شما میترسید که مثال عثمانزاده باز 5,500
یا که 100,000 طرفدار دیگر در کوچه ها موندگی همین میبینن که عثمان زاده را شما بینای سود عالی برده سود هم مکسه الله اکبر گفته احاطه هجوم میکنن. کردن میگیرن آخه یگون تبادلات نیست مردم سودی ها تبادلات نیست هیچی نیست چی میترسید برید بینای سود در همانجا سود کنید اقلا سودی پوشیده اتون اینجا هم در همونجا که ما گویم که شما عدالت سودی کم اگر کم داره اینجا به مستقل بعد نظرم که همین مقصد اساسی ترساندن مردم میخوان مردم رو ترسانن که این واهمه پس درهای بسته این دلهای مخفی یک تا چیز دارد تاثیر به بالای مردم همین است که یعنی اگر هم ترس دادن یکمش که ترس میتید که آن این آدما واقعا جنایتکار بودن و تبدلات میکردنی بودن یک طرف مسئله دیگر این است که خواه همین حکومت همین نظام کدام انسانی را که خواهد میتواند برد پس در پوشیده یا در یک کابینت حکمش را 27 سال برآورد و برد زندان یعنی مردم این سیگنال قبول کردند که اعتراض کرده تو به دادت هیچ کس نمیرسد من همین ده حیران که برای چی بلکه ما هم میدونیم که اینها حکومت طولانی میگیرن برای چی بله همین سود بازی چی در کار یک اکبر قپیدت گوید که گناهگار 30 سال تو ما روزت معقول نیست 32 سال شرط نیست اینقدر ورق صرف کردن و نوشتن و آدم رو بعد پوسیدن و همین هم بیچاره رو غم دادن تمام یک بله اکبر از بعد همین اکویلان جو مردم که بعد همین دادگاه‌هایی که حالی در درهای بسته برگزار می شود از روی که من معلومات دارم همین پرونده ها به خاطر چی در درهای بسته برگزار می شود شاید اکوی جمشید بیشتر خوبتر داند همونه که اگر همون آدمی گناهکار شده یک شخصیتی باشد که برای وی از جانب دیگر برای امنیتش خطر داشته باشد و یا مثلا در همون دادگاه برگزار میکنند که محدود است در پشت در همون دری پوشیده برگزار میکنند که به خاطر اونکه اون کسایی که در مرافع اشتراک میکنند اگر وقتی آشکار میشد و آزاد یعنی که آزاد برگزار میشد اون ازدحام زیاد در اون دادگاه اشتراک میکنند و شاید به همون جان همون آدمی گناهکار کرده شده ایستاده شاید خطر باشد و همچنین در مورد دیگر در این است که در خود شاهدها هم اگر برای امنیت خودش خطر باشد همین به خاطر همین دادگاه باید در درهای بسته برگزار شود ولی در اینجا من فکر نکنم که مثلا همون شخصایی که گناهکار شده ایستاده باشد به کسی آنها رو سوء قصد به آنها انجام شود خلاصه برای همین یعنی که بعضی سبب‌های هست که باید دادگاه‌ها در پشت درهای بسته برگزار شود ولی در همین موردی که این نفرهایی که شما گفتید دادگاهشون برگزار شده ایستاده است به همین کاتگوری منسوب نیستند و شاهدهای هم منسوب نیستند و خود اکی جمشید خوب گفتند که در اینجا البته همین نتیجهش تقریبا کارشناسا نکنه کارشناسا حتی مردم عادی هم میداند که البته همین نفرهایی که گناهکار کرده ایستادند اونها گناهکار هستند و یک جزای سنگین میگیرند و حتی بعضی ها میگویند که حتی حکم ابد هم گیرند و باعث افسوس است که الکای رحمانوف دست به آنها زده است که تا دیروزه تاپلوفای خود بود تا دیروزه همکار خود بود تا دیروزه برای سری حاکمیت آمدن امام رحمانوف کمک رسانده است و یاری رسانده است همه خود امام علی رحمان خود موضوع را به همین سمت هم برای من می شود همه تمام افرادی که حالا به امام رحمان خدمت میکنند باید که از همین کی بودن و در سوی قصد خوجند خودش بالای رحمان فرسوده بود که بعد زندان شد وزیر شده بود یعقوب سلیمov از همین یعقوب سلیمov باید همه همینا عبرت گیرن نفری که جانش را در خطر ماند برای حمایت امام علی رحمان بعد رفت زندان شد رحمانوف به گفتی گپا یک کورنامه کرد کسی که او را حمایت کرد بس برد زندان کرد او دیگر غیر از بین خیلی که راهبر پیمان ملی استاد کبیری گفتن امام علی رحمانوف بین ملت و خانوادهش رو انتخاب کرد او دیگر تمام فکر و خیالش و هم عملش برای منفعت خانواده‌اش دیگر امام علی رحمان درباره ملت
و تاجیکستان فکر نمیکند. تاجیکستان رو همچون یک کشور میداند، یک چیز الیمنت میداند که برای خانوادهش، برای زندگی خانوادهش از همین سوبیکت استفاده برد. گاوی جوشایی. بله 100%. حالا اینا ببینید لکاها دلای سید جعفر عثمانزاده اکنون حالی معلوم است که مردم همشون گاوسود میشوند. حتی همراهخان ظریفی که یک قسمی تاجیکستان وقتی که به خطای رفت گفتیم برد دیپلماتی تاجیک است، یعنی غلبه است. این در تاریخ میماند این نام ها. حالا چی گفته نمیدونم، یک فکرم بود از خاطرم برآمد. وقتی که همین چهارشنبه رو حکمش رو یعنی سود پیش از سودش من گفته بود، پیشنهاد کرده بودم که حکومت تاجیکستان همین چهارشنبه رو سودش در افیر در تلویزیون کنه گذراند، مردم تماشا کنند و هیچ کس دیگر زبانی طعنه زدن نمیتواند که تو گاوسود کردی. سود آشکارا در افیر در تلویزیون تاجیکستان به نمایش گذاشته شود، مردم بینند. چهارشنبه حکم گرفت، مردم میگن که من مرحمت، هم از یک طرف آبروی حکومت میشود، آبروی سود میشود، هم از یک طرف زبانی مثال همین آدمایی که با حکومت مثال گریم تهمت میکنن کوتاه میشود، یعنی زبان ما کوتاه میشد. این خیلی نشد. دویمش حال در پس درهای بسته و در همین یک مسئله سه کس با سه دیدگاه نگاه کردیم. مکای الهامجو با از نگاه سیاسی نگاه کردن، گفتن که برای اون این کار رو میکند که مثال همون افراد همون محاکمه‌ای که در همونجا شده ایستاده است و مردم معلوم نشود، باید که مردم ترس داده شود. دیگر اکای جمشید از نگاه حقوقی بها دادن که این همه بناهای سودی برای چی ساخته شده است، استقلالیت سودی کجا وقتی که یک رئیس شورای عالی رو یک لیتنانت میبرد سود میکنند. این از نگاه حقوقی. رسانه همچنین که اگر اینها بر رسانه‌ای میشدن مسئله دیگر روشن میشد، هیچ کس دیگر جای چیگه زبان طعنه کردن و تهمت کردنش نمیموند. حالا من گفتنی هستم که حال خیلی از افرادی که از حکومت جانبداری میکنن کمتر اندیشه دارن، مثل من همین جناب طلبکوف است یا دیگر از گنرالان سابق هستند که مثال از امام الرحمن طرفداری میکنن. کسی باشد نباشد که در اطراف امام الرحمن هستند، باور کنید حاضر میگم همین تقدیر سید جعفر عثمانزاده بالای سر همونها میآید. تمام از همین افراد استفاده برده میگم که تمام افرادی که کمتر اندیشه مستقل دارند و کمتر سواد دارند باید از حاضر تیاریشون بینن که یا اون طرف پنجره رفتنشون در کار است یا باید که خلاص شدنشون در کار. حاضر مسئله آخران میگذاریم. اکاها اینجا تماشابین محترم، برنامه ما خودش 60 دقیقه بود، حالا گذشت 77 دقیقه شده است. از کارمندان تکنیکی عذر میپرسم چون صحبت ما دور و دراز شده است. یک مسئله دیگر مونده است که باید اون رو ما حرف زنیم. البته این مسئله باید که با یک متخصصان خودش صحبت شود، اما به هر حال با هر دو شما هم که در این مسئله فکر نظری خودتان شخصیتان رو دارید، میخواهم نظر شما رو بفهمم. این هم باشد در همه روزهای آخر این هم یک نفر، یک خانم از بدخشان، از پامیر، از خاروق حکم گرفت. این نفر با نام رخشاد اشوربکова، رئیس رشد پامیر، یعنی این رشد پامیر یک فوندی که یک میکروزایوم نمیگه که قرضای خرد میداده است به مردم و از جانب فوند آقاخان کمک گرفته به مردم تقسیم میکرده است. و همین نفر رو سال 2022 فرزند این نفر، فرزند این خانم رو، یعنی همین رخشاد اشوربکova این خانم است، فرزند این رو زندان کرده بودن و امروز خودش رو به 12 سال، معاونش رو به 10 سال و محاسبش رو، بوغالترش رو به 11 سال زندان کردن. در دوام 2 سال کشمکش کردن و آخری بردن زندان کردن. اینا ببینید که این یکی از فوندهایی بود که فوندهای قرضه‌ای بود که از جانب فوند آقاخان کمک میگرفت، در سرپرستی میشد. این آشکار است، این جای پنهانی نیست. حالا سوال من با آقای جمشید پیش از گذشتن به سوال اینو ببینید، من یکی در رادیو آزادی آمده است که یکی از سیاستمدارانی که معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان آقای علیم شیرزمانوف در این باره گفتن که حکم اشوربکova ادامه فشار به کار سازمان شرکت‌های
وابسته به بنیاد آقاخان در بدخشان است. نظر من این است که حکومت توستان برابر امام علی رحمان با فوند آقاخان عموما با همین نام آقاخان جنگ اعلان کرده است. جنگ اعلان کرده. همین سال 22 بعد از همین ناآرامی ها در خاطر داشته باشید در بدخشان در خاروق رفتن در همون تپای کوه نام پرچم اسماعیلی را از اونجا دور کردن کندن به جایش پیشوای ملت و این طرف اون طرف حرفای همون دهمال دسمی داشتگی را نوشتند و در دوام این 2 سال من حاضر شما برای شما یک رویخط میخوانم گوش کنید. در دوام این 2 سال چیکارا شد؟ در خاروق لیسه آقاخان است، او را بستن گرفتن حکومتی کردن. دوم مرکز طبی آقاخان در خاروق با مبلغ سال 2018 ساخته شده است با مبلغ 25 میلیون دلار 25 میلیون دلار ساخته شده است، او را هم گرفتن از خود کردن. سیوم زمین دانشگاه که وابسته به شبکه آقاخان است او را هم از خود کردن. مهمانخانه سیرین در شهر خاروق اون را هم گرفتن. این همه از نام حکومت به کام رحمانов شده است. پنجم باغ مرکزی فراغتی شهر خاروق که زیر سرپرستی بنیاد آقاخان یعنی ساخته شده است نگاهبی میشده است این را هم گرفتن مالکیت دولتی کردن. این 5-6 تا من امروز آمدن حتی میکروزایمن فوندها را از خود کرده ایستادن راهبراش زندان کرده ایستادن. حاضر سوال من به آقای جمشید چنین است آیا چنین از نگاه حقوقی درست است که حکومت با یک سازمان بین المللی یا سازمان خارجی سازشنامه میبندد میگوید من به تو اجازت میدم در اینجا فعالیت را بری او سازمان میبیاد در سرمایه گذاری میکند در اینجا تجارت میکند مهمانخانه میسازد بانیچه میسازد مکتب میسازد برای همین ملت خدمت میکند. همین ما خوب میدانیم که فوند آقاخان تنها در بدخشان نه در وادی رشت در ولایت سوخت خدمت میکند. کاری که دولت باید کند همین فوند آقاخان میکند یعنی آب برآورده میتواند به مردم سبکی های پرابلم اجتماعیشون را همین فوند از حسابش کمک کرده یاردم کرده آباد میکرد. امروز رحمانов همین رو میخواد بکار کند. آیا همین درست است که سازمان را که امضا کردی سازشنامه امضا کردی یک روز میگویید دیگر یک طرفه از سازشنامه بیرون میشوید؟ من نظر شما چی به همین قضیه؟ جهتی قانون وقتی که دولت به یگان تشکیلات سازشنامه میبندد و به او قطعه زمین میدهد مثال که تو در اینجا چی میسازی بنیادگاه طبی میسازی یا اینکه یگان انشاءات ورزشی میسازی حتما در آنجا شرط و شرایط های بکار کردن شرطنامه در همه موارد در همه شرطنامه ها باید باشد نه فقط در شرطنامه های بین دولتی و بین یگان دولت دیگر یا که بین دولتی و دیگر تشکیلات در دلخواه شرطنامه ها باید شرط و شرایط بکار کردن همین شرطنامه ها باشد و فقط در وقت بکار کردن شرطنامه به همین نقطه باید تکیه کرده شود که من هم خیلی پونکتی شرطنامه ویران کرده شد و باید شما شرطنامه بین ما بکار کرده می شود اون مالکیت خیلی تقسیم می کرده می شود مالکیتی که میماند حتما باید یک جا آورده شود نقطه هایشان ولی از اونی که شما خونده خیلی که از رسانه ها میدونیم بسیار همین انشاءات من خوندم ملی گردانیده شدن ناسیونالیزی روانی شده یعنی که از آن ملی شده که یعنی که به پرداختی یگان کمپنساسیا به صاحب ملک پیشینش پورا دولت از آن خود کرده است چون این عمل عیناً در سالهای همون 1917 18 در بعد از تبادلات اکتبر 1917 هم سال در روسیه در امپریا روس مثال شده بود ما میدونستیم به یگان شرط و شرایط تمام انشاءات‌های بورژوازیا کپیتالیستان ملی کرده میشد و دولت به نام خودش میگرفت در مورد تاجیکستان باشد وقتی که دولت میگویند ما الکی میدونیم چی است کدام نهاد این رو میگیرد و به کجا میرود و خودی همین بهانه‌های بکار کردن شرطنامه‌ها مثالی که شما آوردید درباره میکروزایمن
همون تشکیلاتی که قرضهای خوردی کردیتی میدید من رسانه‌ای ها رو خوندم و چی در آنجا برای من شبهناک بود و چی مانندی در پرونده های محبوسان سیاسی از آن جمله در پرونده برادر بزرگمهر یارف دیدم. یگون دلیل نیست، یگون اساس نیست. پرونده البته که باز پسی درهای بسته می رود. اون چیزی که حکومت متهم میکند این اشخاص را و به همین سبب این تشکیلات رو میبندد، اگر از جهتی ببینیم قانونی خودشان بینیم که خودشان در بررسانه ها این معلومات رو پهن میکنند، این جنایت های یک اشخاص است. این جنایت های گویا جنایت های رهبریت هست و سرمحاسب نه که این میتواند شود که سببی که تمام تشکیلات بیکار کرده شود. این غیر قانونی، این زیر شبهه است و خود رفتار مقامات درباره اون که یگون پاسخ نمیدن، یگون جزئیات رو نمیگویند، خودش علاقه قانونی بودن دلخواه پرونده ها در تاجیکستان رو زیر شبهه میگذارند. تا اون وقتی که چنین سیستم عدالت به نام عدالت در تاجیکستان هست، دلخواه پرونده رو شما میتوانید یک بار به آوردن یگون دلیل، به آوردن یگون فکت و رقم گویید که پرونده ساخته و بافته است. عین حال برای که درست بودن گناهگار بودن همین اشخاص، درست بودن به جوابگری جنایتی کشیدن همین اشخاص رو تصدیق کردن، حکومت مقامات قدرتی باید دلیل پیشنهاد کنند. تا آن وقت ما جزء جامعه شهروندی تاجیکستان دلخواه پرونده رو حق و حقوق داریم که غیر قانونی نامیم. حتی همون پرونده که با چشم خود هم دیدیم که صادر کرده شده است، جنایتی دیدیم که صادر کرده شده است، ما میتونیم بگیم که غیر قانونی است. جوابگری به جوابگری جنایتی کشیدن آنها غیر قانونی است تا اینکه یگان دلیل پیشنهاد نمیکنند. یک مثال کوتاه از پرونده بزرگمهر میبرم. در همان فکر عیبدار کنی، اون حجتی که مفتشان بعد تحقیق به سود ارسال میکنند و سببی زندانی شدن یا اینکه در حالت حاضر ما گفته ایستادیم سببی هم زندانی شدن و هم بیکار کردن هم برهم دادن تشکیلات میشود، این همین نوشتجات فکری عیبداری است. چون که عینا اون چیزی که در فکر عیبداری بنویسد مفتش و آن را پروکورور تصدیق میکند، سودجه در اساس همان حکم میبرد. خیلی 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 هم کم فایزی کمی هست که پرونده ها برگردن برای تحقیقاتی نو تحقیقاتی دیگر. درباره سفیدکنی عموما گپ نمیزنیم. در پرونده بزرگمهر در فکر عیبداری کنی می نویسند که بزرگمهر مثال بگیریم از شهروند غفور عبداللهیف مثال $5000 گرفت، ولی این 5000 رو به کاسه خزینه کلیگ ادوکاتور نسپاریده به روی خودش صرف کرد. تمام. من همین قدر گویا جنایت صادر کرده شده است. گویا جنایت صادر کرده شده است و به همین حکم دلش میاد که او قلابی کرد. سوال به میون میاد، اگر بزرگمهر یارف مبلغ رو گرفته با خزینه کلیگ ادوکات ها و تشکیلات جمعیتی نسپاریده باشد، و در اینجا کار حکومت چیست؟ تو چی کار داری حکومت در این کار؟ و تو چی دخالت میکنی با تشکیلات جمعیتی؟ آیا تشکیلات جمعیتی برای بررسی کردن همین مسئله که بزرگمهر یارف همین قدر مبلغ رو گرفته است، کاز و با مونس پورید است، نسبت شما عریضه نویس برای شما که بیاید تحقیق کنید که نه البته این یک احمقی بافته اصول ساختن پرونده ها رو نشان میدهد. و با همین پرونده ها اسراف کاری اصل همون مثلا اگر حجت باشد آدم بیند و خواند که آیا در عمل همین اشخاص اسرافکاری هست یا نیست، باوری دارم که اسرافکاری نیست، نه از آن خودکنی هست، نه اسرافکاری. دل خواه گپ رو آورده میچسبانند. بزرگمهر یارف مبلغ رو به کلیگ ادوکات نسپارید، یعنی که وای قلب. خب چی در کار در اینجا کلیگ ادوکات رو آوردن؟ سپاری یا اینکه نسپارید این مبلغ رو. این جنایت نیست. این مسئله بین تشکیلات هست و بین همون ادوکاتی که مبلغ رو گرفت یا نسپارید. حالا نسپارید پگاه میسپارد فراموش کرده است. این کاری دولت نیست. دولت به این کار نباید شود کاردار شود. ولی ان همین گپای احمقی و بافته رو با گرفته اونها نسبت دل خواه آدم پرونده آغاز میکنن. فوند آقاخان
شما سوال دادید که برای چی نسبت فوند آقاخون همینقدر فشار و چیز هست. من سیاستمدار نیستم ولی من همین خیلی فکر میکنم که حکومت از جداشوی ولایت بدخشان گویا پیشگیری کرده ایستاده است و خطر رو محض در همان میبیند که تشکیلات فوند آقاخون یکی از تشکیلات با نفوذ میتواند گردی خود مردم بدخشان رو جمع کند، با همان دینی خودشان، با زبان خودشان آنها خواهش و طلب جدا شدن از جمهوری تاجیکستان را کنند. حکومت به فکر من از همین جداشوی، کوشش جدا شدن یا اینکه اتونومی باز وسیع‌تر طلب کردن ترسیده میخواهد که پای نام منسب و یگان نشانی از فوند آقاخون نماند و ایدئولوژی یک ایدئولوژی باشد، ایدئولوژی حکومتداران حاضره ما، یگان تهدید به همان انتقال حاکمیت، تهدید به رستم امامعلی در دوره اولی فعالیتش نباشد. من همین خیلی فکر میکنم درباره همین بخشش که بسیاری بعد گپ زدم. سلامت باشید آقای جمشید. درست این حرفای شما درباره پروسس دولتی گردوندن مالکیت ها گپ زده، چند بهانه آوردید. میره ببینید که یکی از بهانه هایی که لیسه آخوند در شهر خاروق را حکومت از خود کرد، سببش همین را نامید که خط کنندگان یا خوانندگان این مکتب زبان تاجیکی را خوب نمیدانند. این بهانه است. یا اگر این خیلی گریم در واقع مرکز طبی آخوند چی بهانه میبرند، خوب لیچنی نمیکنند. یعنی این همه یک بهانه است برای از خود کردن همون مالکیت. این نظری من است. در خودش تهدید رو می‌بیند، گویا که اینجا یک سپاراتیسم وجود دارد. من با این خودم با این دیدگاه نیستم. نظری من آن است که وقتی که رحمانوف را خوب بدانیم که او در تمام حالت میخواهد که یگانه پیشوا باشد، اما خیلی خیلی خوب میدانیم که برادران اسماعیلی ما پیشوای مذهبی خود را دارند و در هیچ وجه رحمانوف را همچون پیشوای خود قبول نمیکند. یگان نفر، نه یگان انسانی خیلی دیندار هم باشد، بدین هم باشد، رحمانوف را همچون پیشوای خود قبول کردن این زیر سوال قرار میگیرد. اما رحمانوف به این هم هجوم کرده شده، یعنی همه این فشار بالای عیناً اما امین چیز است که یعنی اعتراف نکردن رحمانوف همچون پیشوا. حالا درباره автономии خاروق گریم، اگر اصلش همین تاجیکستان کشور همچون کشور از با شرافت همون فرزندان بدخشان و پامیریا همچون یک کشور مستقل آمد. خیلی خوب، این موضوع بعدا با گپ میزنیم با یک مسئولان و متصدیانی که متخصصانی خوب آگاه هستند. حاضر میخواستم با آقای الهام سوال کنم، نظر شما از نگاه سیاسی. آقای جمشید از نگاه حقوقی گفتن و در آخر نظر شخصی خودشان را هم گفتم. خود شما از نگاه سیاسی میگفتید که این زد و خورد، این برخورد مقامات، ولی من نمیگم زد و خورد، برخورد مقامات با فوند آخوند سببش چی است؟ اینو به نوبت گیریم که تا امروز همین قدر چیزا رو مصادره کرد، مردم رو کشت، هم حکومت در بدخشان همین قدر جنایتکار رو صادر کرد، تا همین روز شبکه آخوند واکنش نکردند. واکنش نیست. برای این خاطر گفتم میتونیم زد و خورد. مرحمت نظرتون. باور دارید که همین رحمانوف دشمن علم است، دشمن ادبیات است، دشمن فرهنگ است. همین امام رحمانوف همیشه اگر ما همین 30 ساله فعالیت امام رحمانوف ببینیم، همیشه دشمنی با فرهنگ، با دین، با ادبیات، با زبان داشته است. بدونه که همین مردم پامیر رو سرکوب کرد و به قتل رسانید، شخصیت‌های معروفش رو و لیدران پامیر رو. حالا رژیم رحمانوف به خصوص خود رحمانوف تلاش دارد که هویت و فرهنگ پامیر رو که از زبان، ادبیات، موسیقی، رسم و آیین، هنرهای مردمی است، آن را یا کمرو کند یا تماما نابود کند. از این جهت هر سازمانی که برای رشد پامیر نگرانده شده است، برای تقویت رشد پامیر نگرانده شده است، یا راهبری آن را زندان میکند یا خود سازمان را محکم میکند. و در همین مثالی که شما هم گفتید که اون سازمان
рушди Помирро роҳбарашро зиндон кардааст, ба хотири он аст ки инҳо мубориза бо ҳамин созмонҳои мубориза бурда истодаанд ки ба ҳамин ҳувият, ба фарҳанги худи Помир, ба ҳамин забон, адабиёт онҳо кӯмак мерасонанд. ва ҳоло бубинед ки худи ҳамин мактабҳои хусусие ки дар Помир буд, бо баҳонаи берун мондан аз нақшаи таълим, ман ҳамин хел хондам дар радиои Озодӣ нависта буд ки гӯё ки ин мактабҳои хусусӣ аз ҳамон нақшаи таълиме ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳама мактабҳо, чӣ мактабҳои хусусӣ ва давлатӣ интишор мекунад, гӯё ки ин аз ҳамин нақшаи давлатӣ берун мондааст ва бо ҳамин баҳона ин мактабҳои хусусӣ ва ин донишгоҳро бастанд. Чун агар мо бибинем забонҳои шуғнонӣ, забони рӯшонӣ, забони хуфӣ, забони вахонӣ маҳдуд шудааст дар худи ҳамин Помир. صداتون پاس شد آقای الهام. мебахшед як занг зад, ба фикрам занг зад. Бубинед ки ҳамин забони шуғнонӣ, забони рӯшонӣ, забони хуфӣ, забони вахонӣ дар худи Помир маҳдуд шудааст ки забон як ҷузви муҳими ҳувияти фарҳангӣ аст. Хеле ки ман гуфтам, Раҳмонов бо ҳамин ҳувияти помирӣ мубориза бурда истодааст ки бо ҳамин забон, бо ҳамин адабиёт ва мардуми аҷоибташ дар ин аст ки мардуми Помир воқеан ифтихори баланд аз мероси худ доранд ва онро тавассути ҳамин забон, ҳифзи забон, ҳунарҳои мардумӣ нигаҳ медоранд. вақте ки мардуми Помир бо ҳамин мероси худ ифтихор дорад, Раҳмонов ба ҳамин рашк дорад, Раҳмонов ба ҳамин ҳасад дорад, Раҳмонов ба ҳамин кина дорад. чаро мардум аз ман ифтихор намекунанду аз як мероси худашон ифтихор мекунанд ва барои ҳамин мубориза мебарад, мехоҳад ки ҳамин ифтихоротро бигирад ва мубориза бурда истодааст ки насли ояндаи ҳамин помириҳо аз ин мероси худ берун шавад ва оянда ифтихор аз Раҳмонов дошта бошад. ва ба хотири оне ки дар ҳама ҷо Раҳмонов бигӯяд, барои ҳамин Эмомали Раҳмонов ҳамеша бо дин, бо адабиёт, бо забон, бо ҳувияти мардум мубориза бурдааст. саломат бошед акой Илҳомҷон ва акой Ҷамшед. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, як бор дигар хотиррасон мекунам, гузоштани лайк ва назару пешниҳодҳои худтон фаромӯш накунед. тамошои ва бознашр кардани барномаи моро фаромӯш накунед дар шабакаҳои иҷтимоӣ. ин мавзӯе ки ҳозир расидем, мо мавзӯи камератон чапа шуд акой Ҷамшед, намедонам аз кадом сабаб бошад. ин мавзӯъ кушода мемонем. акой Илҳомҷон, акой Ҷамшед, ин мавзӯъро намепӯшем. муносибати ҳукумати Тоҷикистон бо фонди Оғохонро намепӯшем. дар ҳамин ҷо нуқта мегузорем. барои чӣ? инро дар мавзӯи оянда, дар барномаи оянда мемонем. то он дам ҳар нафаре ки хоҳад дар ҳамин мавзӯъ маълумот дошта бошаду омада иштирок карда суҳбат кардани бошад, дари мо боз аст. дар мессенҷери ман нависанд, дар ҳамин фейсбуки ман нависанд, дар телеграмам ҳаст ҳамин. хулас ё дар коммент навистон ҳар касе ки хоҳиши иштирок кардан дар барнома ва дар ҳамин масъалаи бархӯрди ҳукумати Эмомали Раҳмон бо фонди Оғохон дар умум чӣ маълумот дар ҳамин мавзӯъ гуфтанӣ хоста бошад, дари мо боз аст. мавзӯъро дар ҳамин ҷо нуқта мегузорем барномаро ва аз ҳарду шумо, ҳам акои Ҷамшед, ҳам акои Илҳомҷон миннатдорӣ мекунам ки таклифи моро қабул кардед ва хеле ҳарфҳое ки гуфтед барои мавзӯъҳои гуногун, Манучер Холиқназаровро баррасӣ кардем, Бузургмеҳр Ёровро гуфтем, аз чоршанбе хотиррасон шуд, делои Саидҷаъфар Усмонзодаро гуфтем. яъне абъём калон буд имрӯз. мавзӯъ ҳаматарафа шуд. барномаҳоям 1 соати 40 минут 100 дақиқа шуд. аз ҳарду шумо миннатдорӣ мекунам. медонам гапотон дар дарунатон ҳоло ҳаст аст. барномаи оянда ва нигоҳдоритон бо суҳбат мекунем. худованд нигаҳбонтон бошад. ҳамин буд дӯстон, тамошобинон азиз, ки барномае ки имрӯз мо мехостем гӯем, махсус дар ҳамин ҷо мо дар ҳамин охири барнома ҳамин мавзӯъро кушодему барномаро медорем то дар барномаи оянда
нафарҳое ки вориди масъала ҳастанд биёянд якҷоя суҳбат кунем, имконият бошад дигар мо ҳаракат мекунем то роҳбари паймони миллии тоҷикистонро даъват кунем, агар худашон натавонанд муовинашон акои Алим Шерзамон биёнд. яъне мо хоҳем қазия ба мардум равшан шавад. чӣ гап ҳаст ки имрӯз ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон бо агарчи дар гузашта бо худи мардуми Бадахшон мушкилӣ дошт, имрӯз бо фонди Огахон мушкилӣ дорад. ин мушкили сиёсӣ аст, мушкили иқтисодӣ аст, мушкили мазҳабӣ аст. Чӣ аст ин? Мушкили идеология аст? Чӣ аст? ҳар касе метавонад агар ҳарфе дошта бошад, марҳамат, барномаи мо омодаем ва барномаро ворид кунем ва суҳбат кунем. боқӣ худованд нигаҳбони ҳар якти шумо бод, ба хонадонатон, ба дастархону молу ҷону ҳама неъматҳое ки худованд ба шумо додааст, баробари он неъматҳо файзу баракаам ато кунад. боқӣ худованд нигаҳбони ҳар якти шумо бод. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.